بما تعملون۔ اللہ فرماندے نے غم آ جان، پریشانی آ جان، فتح بھی اللہ دی طرفوں تے پریشانیاں بھی ہونے تواڈے اپنے عمل دی وجہ تو آ گئی ہے تے ہن پریشان نہیں ہونا، ہونے تے صبر کرنا ہے۔ اے گل دھیان نہ سنیا جے میرے ویرو بھائیو، اور اللہ فرماندے نے غم بڑا آ گیا، پریشانی بڑی آ گئی، ہونے تے صحابہ شہید ہو گئے تے پھر ایڈے غم دے اندر اللہ فرماندے نے یاد تے کرو میری نعمت نو، ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم۔ اللہ فرماندے نے پھر اللہ پاک نے غماں تو بعد، پریشانیاں تو بعد تواڈے اُتے اونگ تاری کر دیتی، تواڈی ایک جماعت سو گئی، اللہ پاک نے غم دور فرما دیتے۔ اے ویکھو نا، پہلو فتح دیتی، پھر تواڈے کولوں نافرمانی ہوئی، پھر تواڈیاں شہادتاں ہوئیاں، پھر تواڈے تے غم آئے، تسی میداناں تو دوڑدے نظر آئے، پھر اللہ پاک نے تواڈے ایمان دی وجہ تو تانوں دوبارہ اونگ تے نیند عطا کیتی، پھر اللہ رب ذوالجلال نے اللہ اکبر کبیرہ تانوں سکون عطا کر دیتا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ تین گروہ سن غزوہ احد دے اندر، ایک وہ جڑے بہت ہی اعلیٰ قسم دے ایمان والے، دوسرے وہ سن ہے تے وہ بھی مومن سن لیکن تھوڑے جے انہاں تو کمزور، اینا نقصان ہو گیا ہے، اللہ پاک دے بارے طرح طرح دیاں بدگمانیاں پھیلان لگ پے۔ اے انہاں دا مقصد سی منافقین دا، یقولون هل لنا من الامر من شیء، آکھن لگے ساڈا تے کوئی ایتھے واسطہ نہیں بنیا، ساڈا تے کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ اللہ 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 فرماندے نے اے میرے سونے نبی جناب محمد شیئن ما قتل آغا ہونا، آکر لگے اگر ساڑے واسطے اللہ دی مدد آ جاندی، اسا ایتھے نہ مارے جاندے، ساڑے بندے اجتے قتل نہ ہوندے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى ہوئندہ۔ اللہ فرماندے نے اے نہیں ہو سکتا کہ تواڈی موت ایتھے لکھی ہوئے کہ تسی گھر بیٹھے روئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک تانوں تے لے اوندے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ مالک کائنات نے فرمایا، پھر اللہ پاک نے تینہ گروہاں دا تذکرہ فرمایا ہے مختلف انداز نال، فرمایا اللہ رب چوتھائی حصہ اللہ اکبر وہ جڑا ہے شہید ہو گیا ہے، اور آپ دے تے کر کے خود جو ٹوپی پہنی سی آپ نے جنگی، وہ دیاں کڑیاں چپ گئیاں، ایک صحابی انہوں نے دنداں نال کڈن دی کوشش کیتی، انہاں دا دانت بھی ٹوٹ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخمی نے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہندے نے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے تلوار دتی سی تے اللہ پاک نے دو اونگ دینا، کہنے لگا تواڈے چ ابن خطاب عمر ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا چپ کرو جواب نہیں دینا، تے پھر انہیں چوتھا جملہ بولیا، لے بے انہاں دا نبی بھی گیا، ابو بکر بھی گیا، عمر بھی گیا، تے حضرت عمر کو رہا نہ گیا، بول پہ کہن لگے اللہ دیا دشمنا، اللہ دے نبی بھی تے موجود نے، ابو بکر بھی موجود ہے، میں عمر بھی موجود، انہوں نے بھی ترتیب وہی رکھی ہے، ابو بکر ہے پھر عمر ہے، ترتیب رکھی ہے، انہوں نے بھی پتا سی، اور صحابہ دے ہاں بھی ایہی ترتیب سی، اور قیامت تک مومنہ دے ہاں بھی ایہی ترتیب ہے، نبی پاک تو بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور پھر اس تو بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، انہوں نے پتا کیا کہ اچھا چلو تسی تے ہے جے نا، پر اے تے دسو نا ساڈا حبل ہے تہاڈا حبل کوئی نہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا عمر اے میرے صحابہ جواب دیو، نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا جواب دیو، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب جی کی جواب دئیے؟ آپ فرماندے نے انہاں نو اے کہو ساڈا اللہ ہے تہاڈا رب کوئی نہیں۔ تسی حبل رب بنائی پھر دیو، ساڈا عرشاں والا رب ہے۔ جدوں گل توحید دی آئی آپ نے فرمایا ڈٹ کے جواب دیو، اینو اندے نے ایمانی غیرت حضرات۔ پھر انہیں کہا اچھا چلو تہاڈا حبل دے مقابلے تسی اللہ دی بات کیتی، کہندا ساڈا عزا ہے تہاڈا عزا کوئی نہیں۔ صحابہ نو آپ فرماندے نے جواب دیو، شرکیہ جملہ بول رہے ہیں۔ صحابہ کہندے محبوب جی کی جواب دئیے؟ فرمایا تسی یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مددگار ہے تہاڈا مددگار کوئی نہیں۔
है गल की ना। हुण बहरहाल ये चले गए, इधरों सहाबा इकराम ने अपने दूसरे सहाबा इकराम नूं अल्लाह अकबर नाल अबू सुफियान ने एक जुमला बोलिया, उन्हें कहा अज तुहाडे जिहड़े शहीद होए ने ना उन्हां दा मुसला कीता गया होएगा। मुसला समझदे हो ना, उन्हां दे हाथ नाक पैर वगैरह, हालांकि मैं हुक्म नहीं दिता, लेकिन अगर किसी ने कीता भी है तो मैं उहदे ते कोई एडा इनकार भी नहीं करांगा, ठीक ही कीता, क्योंकि तुसीं भी साडे बदर च बड़े मारे ने। अल्लाह अल्लाह ये बात की दी है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम नूं तसल्ली दी। अल्लाह पाक कोलों अज़माइश आ गई, तवज्जो करना, जरा गौर करना। आओ लोगो हुण 70 सहाबा इकराम दियां आपने कब्र इज्तिमाई तौर ते बनाईयां ने। आप फरमाते ने इन्हां नूं इंज करके दफन करो जेदे सीने अंदर रब दा कुरान ज़्यादा है उन्हों अगे रखो। हजरात अल्लाह दे कुरान दी अजमत भी सामने आ गई। जेड़े बंदे को अल्लाह दा कुरान है अगर दुनिया ते वे अल्लाह इत्थे भी उन्हों इमामत अता करदा है, अगर कट्ठी कब्र बनी है अल्लाह ओथे भी इमाम बना छड़िया है, अल्लाह ओथे भी इज्जत मुकाम अता कर देता है। आओ लोगों तवज्जो करना, जरा गौर करना। ये ते मैं बात की थी जंगे ओहद दी, मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा इकराम, सुभान अल्लाह, तवज्जो करना, जरा गौर करना। ये उन्हां दे इमाम दी बात, मुनाफिकीन दा किरदार। इत्थे रुक के एक बात तुहानूं दसना चाहना, सहाबा इकराम कोलों एक नाफरमानी हुई कि इथों थल्ले नहीं लैना, लै गए ते पासा पलट गया ते असी ते दिन रात अल्लाह दे महबूब दियां नाफरमानियां करने आ, फिर कहने आ जी साडे ते अल्लाह दी मदद नहीं आउंदी। ईमान नाल दसो अल्लाह दी मदद ते आउंदी है पर साडे अमल मदद लैण वाले ओ बोलो। ओ शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने कहा, फरमांदे ने दो चीज़ां उम्मत ठीक कर लवे आज पूरी दुनिया ते अल्लाह इस्लाम नूं गालिब कर देगा। एक ते जो अकीदे दे अंदर शिरक है ओनू छड्ड देण, और दूसरा अपने अमाल दुरुस्त कर लैण। फरमांदे ने दो काम तुसी करो, अल्लाह दा कुरान कहंदा है वा अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते ने अगर तुसी मोमन बन जाओ मैं तुहानू आला, तुहानू मैं जनाब बरतरी अता करांगा, फतह अता करांगा। हज़रात अल्लाह दा कुरान कह रहे है तुसी गालिब आओगे, इसराइल जलील होएगा, तुसी गालिब आओगे, अमेरिका जलील होएगा, तुसी गालिब आओगे, इंडिया जलील होएगा, तुसी गालिब आओगे, यहूदी ईसाई ते हिंदू ते जालिम ये जलील होणगे। अल्लाह दे कुरान दा वादा है। अल्लाह फरमाते ने मोमन बनना तुहाडा काम है। अज मोमना दी बात यह है ना फजर अंदर हाजरी, ना जोर अंदर हाजरी, ना मगरब अंदर हाजरी, ना असर ना इशा। हजरात नमाजा साडियां पूरियां नहीं, सूद असी रज के खा रहे हैं, हराम असी रज के खा रहे हैं। हजरात मैं दसना चाहना ये साडियां अपनियां कमजोरियां ने। अल्लाह दी मदद किवें आए? जिथे सूद होए अल्लाह दी मदद नहीं आउंदी, जिथे हराम होए अल्लाह दी मदद नहीं आउंदी, जिथे शिरक होए अल्लाह दी मदद नहीं आउंदी, बिदात होण अल्लाह दी मदद नहीं आउंदी। अल्लाह दी मदद चाहते हो ईमानदार बन जाओ, अल्लाह ते तवक्कल ते भरोसा करो। आवाज आंदी है पक्का मोमन बनना तेरा काम है, पूरी दुनिया दे उत्ते फतह अता करना मैं रब्बे जुल जलाल दा काम है। ईमान नाल दसो साडियां कमजोरियां है ने कि नहीं? वो है ने ना, ते ठीक किने करनियां ने? असी ठीक करनियां ने। मैं शुरू अंदर दसिया चार तबके, तो जो करना एक उलमा दा तबका, असी उलमाए किराम मौलवी हजरात। कल कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद के अंदर, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उलमाए किराम ने उत्थे मुतफिका तौर दे उत्ते अपनी जिम्मेदारी अदा की थी। उन्हें क्या जिहाद फलस्तीन फर्ज है, जिहाद फलस्तीन फर्ज है, ये उलमा दी जिम्मेदारी। उन्हें क्या सी हुक्मरानां नूं पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह दे कुरान ने कहा है ओ बस्ती जिदे ते जुल्म हो रहे हैं, कमजोर औरतां ते बच्चे पुकार पुकार के कह रहे ने कौन है जिन्हें सानू जुल्म तो बचाए। और असी ये नहीं वेखना कि साडे मुल्क च जुल्म होए ते रोकना है। मुसलमान पूरी दुनिया ते किते भी होए जस्ते वाद की तरह ने इन्नमल मोमिनूना इखवा, कुरान पाक ने भी जिक्र किया है भाई भाई ने। हजरात तवज्जो करना, ये जिम्मेदारी बनती है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तकरीबन 57-58 मुल्क ने इस्लामी, सऊदी
سعودی عرب بڑا ملک ہے، ترکی ایک بڑا ملک ہے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے. حضرات اتوں دے علماء سارے اس بات تے متفق نے کہ ظلم روکنا چاہیے. جو یہودی فلسطینیاں تے کر رہے نے، انہاں دی زمیناں کھو رہے نے، انہاں نو جناب شہید کر رہے نے، اے دا جواب جہاد ہے. اور آؤ میں جڑی شروع اندر قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، وہ ترجمہ سنو، پھر میں 4 گروہاں دی ذمہ داری تواڈے سامنے ذکر کراں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والےو، جدوں تانوں کیا جاندا اللہ دے رستے اندر نکلو، پھر زمین نال چمٹ جاندے ہو، تانوں کی ہو گیا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، دنیا دی زندگی نو پسند کر کے بہ گئے ہو، بس ایتھے جو کچھ ہے 30 40 50 60 سال جو موجہ مار لئیے، آخرت بھول گئے ہو. اللہ فرماندے نے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. آخرت دے مقابلے اندر دنیا تے ہے ہی کچھ نہیں، اس سمندر دے مقابلے اندر قطرہ ہے جدی حیثیت کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے جہاد لئی جتے ظلم ہو رہا روکن واسطے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تانوں دردناک عذاب دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں نکلو گے اللہ دا عذاب تواڈے تے آئے گا. تسی کہنا یا اللہ اسرائیل تے عذاب نازل کر، اتوں آواز ہے کہ تواڈے تے میں نازل کراں گا. تسی ایڈے غیرت تو خالی ہو گئے ہو، تواڈی ذمہ داری تسی پوری کیوں نہیں کردے؟ اے اللہ نے مسلماناں نو کہا ہے، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے، اور فرمایا اگر تسی نہ نکلے انہاں تے عذاب ظلم دی وجہ تو آئے گا ہی آئے گا. لیکن تسی بھی سنو، اللہ فرماتے نے یعذبکم عذابا علیما، اللہ دا دردناک عذاب، یہ دنیا دا بھی ہو سکتا ہے تے آخرت دا بھی ہو سکتا ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تانوں مٹا کے کوئی اور قوم لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تسی پھر دا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. اللہ تانوں ختم کرے اور قوم نو لے آئے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز سے قادر ہے. حضرات میں دسنا چاہنا، علماء دی ذمہ داری حرز المومنین علی القتال. قرآن پاک ذکر کر رہے ہیں مومناں نو قتال دے اوتے ابارو. علماء کہندے نے ذمہ داری حکمراناں دی، ہن فیصلہ کرنا ہے دوسری ذمہ داری حاکماں دی، حکمراناں دی. وہ چاہے کسی بھی اسلامی ملک دا ہے، بیٹھ کے OIC بنی ہوئی ہے، سارے بیٹھ کے فیصلہ کرن اور پیغام دین امریکہ اسرائیل نو اگر ساڈے مسلماناں نو قتل کرو گے اسی سارے مل کے جواب دیاں گے. ساڈیاں فوجاں آن گیاں، ساڈے جہاز آن گے، ساڈے ٹینک آن گے، ساڈے میزائل آن گے. کیوں؟ انہاں دی طرفوں بم آ رہے نے، انہاں دی طرفوں میزائل آ رہے نے، انہاں دی طرفوں گولیاں وج رہیاں نے، انہاں دی طرفوں ہر قسم دا ظلم ہو رہا ہے. او دا ظلم دا جواب دتا جائے گا، روکیا جائے گا ظلم نو. آؤ لوگوں حکمراناں دی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری افواج دی ہے، او پاکستان دی فوج، او سعودیہ دی فوج، او ترکی دی فوج، مصر دی فوج، جتنے اسلامی ملک نے وہ تے عملی طور تے اقدام کرن، فضائیہ اپنا کام کرے اور اسی طرح ساری آرمی اپنا کام کرے. اللہ پاک فرماتے نے جاؤ نکلو انہاں نو بچاؤ. اور چوتھا کام ہے عوام دا، جڑے تسی اسی سارے بیٹھے ہاں، عوام دا کی کام ہے؟ عوام دا کام ہے اللہ اکبر دعاواں کرے اور کہے پاک فوج نو اپنی حکومت نو اسی تواڈے نال ہاں. اگر تواڈی فوج اوتھے جانا چاہندی ہے سانو بھی کہو گے اسی بھی جان لی. بولو. اور ماشاءاللہ ساڈے علماء نے کل اعلان کیتا ہے 10,000 اسی بھیجنے. اور میں تو کہنا پاکستانی قوم ایسی، عوام ایسی ہے، اگر یہ جان پاک فوج جائے اور کہے سانو عوام چاہیے، اللہ دی قسم اپنا پیسہ بھی لٹان لی تیار نے، اپنی جان بھی لٹان لی تیار نے. یہ تو تیار بیٹھے نے. اکثریت ایسی ہے ہون گے کوئی، میں سمجھنا کہ جڑے نہ جان ایسے ایمان دے کمزور ممکن ہے، لیکن ایسے لوگ موجود نے. وہ ظلم دیکھیا نہیں، دیکھیا نہیں تسی بمب وجہ انج کر کے تانوں لاشاں اڈیاں نے،
मैं कई 100 फुट उत्ते जाके थले डिग रही है। अल्लाह मेरी तौबा। और छोटे छोटे बच्चे अल्लाह अकबर मलबिया के थले कई दिनों तो पे ने और पुकार रहे ने। और उतों इथों तक भी आवाज़ा आई ने कि अल्लाह हाफिज हुण असी बड़ा लोगों को आवाज़ा मार लईयां ने, अलविदा असी हुण आखिरी सावां ते हां, साडा खात्मा हो रहा है। अहले इस्लाम हुण तुहाडी ते साडी मुलाकात क़यामत नूं ही होएगी। उत्थे असी तुहानूं पुछांगे कि सानूं मारिया जा रहा सी ते तुसीं कित्थे बैठे सो। और मेरे भाईओ अवाम दी जिम्मेदारी और अवाम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, उलमा अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे ने। शहबाज शरीफ साहब और इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान और इसी तरह तुर्की के सदर, मिस्र के सदर तो और पूरी दुनिया के इस्लामी मुबालक के जितने वज़रा और जितने भी सरबराहान हो, कुछ गैरत करो। तुसी किन्ने साल जी लोगे? कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल। क्या तेनू आखिरत की जिंदगी प्यारी नहीं कि तुहाडे ते अल्लाह ने जिम्मेदारी पाई है? तुसी अवाम दे पैसे ते महल्ला च रहिंदे हो, अवाम दे टैक्सां ते जहाज़ां चुटदे हो, अवाम दे पैसे ते सैरां करदे हो। अज अगर तुहाडे ते जिम्मेदारी आई है, अगर तुहानू सहूलतां मिलियां ने ते इन्हां अवाम दी विचों पैसे तुहानू मिले ने। अज अगर फैसला करन दा हाकम दा मान है, फैसला करने वाला तुसी हुक्मरान हो। असी नहीं चाहते कि असी खुद जाइए प्राइवेट जहाज दे असी कायल नहीं, ये तुहाडी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे शहबाज शरीफ साहब सुन लो। और इसी तरह जितने भी हुक्मरान ने ये अल्लाह दे हां मुजरम ने, रब दे हां ना कोई सवाल होएगा कि तू मौजा मारता रहे महल्ला दे अंदर, जहाज़ां दे अंदर फैसले करता रहे। लेकिन जिते फैसला करना सी कि साडे मुसलमान कटते रहे, बच्चे कटते रहे, औरतों को शहीद किया जाता रहा, उदों फैसला क्यों नहीं किया? और जितनियां फौजां ने इन्हां दा हक बनता है कि मैं अपने मुल्क ते हमला होए ते साडियां फौजां जुर्रत बहादुरी दा फैसला करके जवाब दिंदियां ने। हर मुसलमान नूं अपना मुल्क समझन, अपना हिस्सा समझन। किते भी जुल्म होए, देखो अमरीका किथे बैठा है जो यहूदियों नूं पैसे दे रहा है, बंब दे रहा है। और उहदे वजीरे खारजा ने पता की आख्या? उन्हें कहा सारी दुनिया के मुसलमान भी इसराइल मार देवे ना, असी फिर भी इसराइल दे नाल आ। एडा जालिम है वो, इहो जिहा बयान दे रहा है। साडी गैरत मर चुकी है कि साडे हुक्मरान एक बयान भी नहीं देंदे। और मैं तो कहा सी मेरी गल नाल तुसीं इत्तेफाक करोगे, तवज्जो मेरे नाल करना, 1-2 मिनट लगणगे, तवज्जो करना। तुसी इत्तेफाक करो, सारी दुनिया के हुक्मरान मुसलमान बह के ऐलान कर देन। मिसाल अज जुमा है, लै भी हफ्ता शुरू होने तो पहले पहले रात 12 बजे तो पहले पहले अपना जुल्म बंद कर दे, वापस चला जा। जेड़ा कब्जा किया ही नहीं तो असी सारे मुल्क मिल के आ रहे हैं तेन जवाब देन। ईमान नाल दसो 1 घंटे तो पहले इसराइल वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मैं नहीं कहता, रब दा कुरान कहंदा है। तुसी अगर जुर्रत करके जाओगे, मैं तुहाडा भी ऐसा बनाया है, वो तुहाडी बात ही कि आ रहे ने निकल जाएंगे। वो तुहाडे अंदर इन्नी भी ईमानी गैरत नहीं कि तुसी डट के बात ही कर सको। और इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह ने जो बनी इसराइल में, तो जो मेरे करे जरा, बनी इसराइल में जो अल्लाह पाक ने कहा ना कि जाओ तुहानू मैं बैतुल मकदस दे रहा, तुहाडा इलाका तुहानू मिलता पिया, तो उन्होंने कहा नहीं उत्थे ते कौम बड़ी जालिम है। और जब्बारीन ने जा मूसा तू ते तेरा रब लड़े, असी लड़ना, असी इत्थे बैठे हैं। एडे बेईमान अल्लाह ने फरमाया अगर तुसी इन्नी गल ही कर देना चले जाते, तुहानू लड़ना नहीं सी पैना, उन्हें वेख के ही दौड़ जाना सी। ये बैतुल मकदस ते जगह ही ऐसी है। फरमाया हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी आया ते अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई। उमर इब्ने खत्ताब आए, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। आज भी पता नहीं है किसी किस्मत के अंदर है, जिस दिन भी कोई मुसलमान हाकम सही तरीके ना तुर पिया, इन्होंने जाना है ते अल्लाह ने फतह नसीब कर देनी है। किसी की जुरत नहीं को रोक सके। लेकिन ईमानी गैरत की बात है। आ मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह असी इन्हां दी चीज़ों का बाईकाट भी करांगे इंशाअल्लाह। और ये वेखना ख्याल करना है, किसी एहतजाज के अंदर अग नहीं लानी, किसी चीज को तोड़ना नहीं। ये साडे मुसलमानों दियां ने, वो जिहड़ियां उन्हां दी चीज़ां ने, बाईकाट करो, आपे ही अपनी मौत मर जाणगे। कई अग्गां ला रहे ने, ये बदअमनी है, अपने लोगों की अमलाक नूं नुकसान नहीं पहुंचाना। असी पुरअमन लोग, एहतजाज भी पुरअमन होए, आवाज भी पुरअमन होए, जवाब साडी फौज दे, साडे हुक्मरान फैसला करन, अवाम पैसा देने लिए भी तैयार है। और इंशाअल्लाह उन्हां वास्ते हर चीज साडी हाजिर है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है कि तुहानू की हो गया, तुसी नहीं निकलते
उत्थे मसलूम आवाज़ां दे रहे ने, ऐ अल्लाह साडे इख्तियार च जो है असी हाज़र हाँ। असी आज इंशाअल्लाह जुमे तो बाद भी एहतजाज दा, और एहतजाज दा फायदा पता की हुंदा है, लोकां नूं आगाही मिलदी है, बाईकाट दा पता लगदा है, जुल्म हो रहा है, लोकां दे दिलां जज्बा पैदा हुंदा है, इत्तेहाद ते इत्तिफाक दी फज़ा पैदा हुंदी है। कोई साथी ना जाए, चंद मिनट दा इंशाअल्लाह जुमे तो बाद इत्थों असीं निकलांगे, चौक तक एहतजाज होएगा जिहदे अंदर फलस्तीन दे हक अंदर और इसराइल मुर्दाबाद गोया के रैली, और दस्सिया जाएगा कि हुक्मरानों तुहाडी जिम्मेदारी है, कौम तुहाडे नाल है। यह मकसद हुंदा है इन्हां एहतजाजां दा। कई आंदे ने जी उत्थे जुल्म हो रहा, तुसीं इत्थे की कर रहे हो? वो असीं आवाज़ उठा रहे हैं। अहमद बिन अंबर रहमतुल्लाह दा एक वाक़या मैं सुनिया, वो जेल च कैद सन, जदों अजान आउंदी ना, गल सुनियो, अजान आउंदी ते वो जेल दे दरवाजे तक आ जांदे ते वापस मुड़ जांदे, क्योंकि अगे दरवाजा बंद। वो पुछया संतरी ने भी तुसीं जदों आउंदे हो अजान हुंदी है ते वापस मुड़ जांदे हो? वो कहंदे जिथों तक मैं आ सकना हय्या अला सलाह ते मैं ओना ते आवां ना। अल्लाह ने कहा आओ मैं आ रहा, अगों अगर दरवाजा बंद है ते वो मेरे जिम्मे नहीं। हाय हाय हाय, ऐ जी ईमान साडे कोल जिथों तक असीं इन्हां दा इंशाअल्लाह बाईकाट भी करांगे, असीं इंशाअल्लाह आवाज़ भी उठावांगे। वो साडे बच्चे ने, वो साडियां खवातीन ने, वो साडे मुसलमान ने। ये नहीं हो सकदा कि उन्हां ते जुल्म हुंदा रहे और असीं जुल्म सहंदे रहिए। ये ते मेरे भाइयों दब के मर जाने वाली बात है। और डॉक्टर हम्माद लखवी हफिज़हुल्लाह ने कहा सी, और मुसलमानों गैरत करो, अगर तुसीं नहीं कर सकदे जहाज़ अज भर के सानू ही भेज दिओ, ताकि असीं उत्थे जाके इज्जत दी मौत ही मर जाइए। यहो जी बगैरती दी जिंदगी रालो ते वो बहुत चंगी है। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हर बंदा जिम्मेदारी अदा करे, तैयार हो इंशाअल्लाह? और इंशाअल्लाह जुमे तो बाद एहतजाज लिए भी तैयार हो इंशाअल्लाह। और जे असीं 10-15-20 मिनट अद्धा घंटा नहीं दे सकते ना, फिर साडे मेरे भाइयों दावे भी खोखले ने, भरपूर तरीके नाल निकलना चाहिए। और बाज़ दफा इंज हुंदा है, छोटी छोटी आवाज़ बड़ी आवाज़ बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल साडे मुसलमान फलस्तीनी भाइयों नूं फतह नसीब फरमाए, अल्लाह उन्होंने आज़ादी नसीब फरमाए, अल्लाह ज़ालिमीन नूं अल्लाह उन्हां दा बेड़ा गर्क करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।